Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Lesson 16. Learn English vocabulary through story. Class 16. कुछ नई vocabulary सीखेंगे इस सबक में और उन vocabulary से एक पैराग्राफ बनाएंगे और फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। चलें शुरू करते हैं। Make something look easy. किसी चीज़ को आसान बनाना या किसी चीज़ को आसान दिखाना। दूसरा लफ्ज़ है to be. To be इसका मतलब होता है होना। कोई भी चीज़ होने के लिए हम लगाते हैं be. To be. ओके। तीसरा लफ्ज़ है फील। फील से मुराद है महसूस करना या महसूस होना। सिक का मतलब होता है बीमार। सब्स्टिट्यूट से मुराद ये होता है मुताबादिल। अब आप ये लफ्ज़ मुश्किल लग रहा होगा, मुताबादिल से मुराद क्या है। आपको ये पता है पेप्सी और कोका कोला दोनों ब्लैक होती हैं और दोनों का टेस्ट जो है वो सिमिलर होता है। तो अगर पेप्सी बैंड हो जाती है या किसी वजह से शॉर्ट हो जाती है तो आपको पेप्सी पीना पसंद है तो आप क्या पियोगे, आप कोका कोला पियोगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं, यानी मुताबादिल इस्तेमाल करना। सही है। इंस्टीड इसका मतलब होता है बजाय। किसी चीज़ को मुश्किल बनाना या किसी चीज़ को मुश्किल दिखाना। मेक समथिंग कंफ्यूजिंग। किसी चीज़ को मुश्किल दिखाना या किसी चीज़ को मुश्किल बना देना। ओके। मेक समथिंग कंफ्यूजिंग। ओके। किसी चीज़ को मुश्किल बनाना। और एक और भी मतलब है किसी चीज़ को उलझा देना, यानी किसी चीज़ को आसान से और डिफ़िकल्ट कर देना। सही है। अगला है याल, चीखना। याल। अब हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। इस पैराग्राफ को मैं एक ही दफ़ा पढ़ूंगा और पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करूंगा। उसके बाद वन बाय वन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जाएगी। तो पहले मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं, सुनिएगा। मिस स्मिथ इज़ अ ग्रेट टीचर। शी मेक्स मैथ लुक ईजी. She also teaches her students how to be great people. Mrs. Smith feels sick one day. Another teacher substitutes. Mr. Johnson teaches the class instead. Mr. Johnson is a bad teacher. He makes math confusing. He also yells at students a lot. The students want Miss Smith back. ये था पैराग्राफ। अब इसकी ट्रांसलेशन सुन लें। मिस स्मिथ एक बेहतरीन और अच्छी टीचर है या एक ज़बरदस्त टीचर है। उन्होंने मैथ को आसान दिखाया या बनाया। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हैं कि किस तरह एक अच्छा इंसान बनना है, एक ज़बरदस्त इंसान बनना है। एक दिन मिस स्मिथ बीमार हो जाती हैं। मिस स्मिथ के मुताबादिल एक टीचर को लाया जाता है जिनका नाम होता है मिस्टर जॉनसन।
مسٹر جانسن پڑھاتے ہیں میتھ بچوں کو مس اسمتھ کی جگہ. مسٹر جانسن ایک برے ٹیچر ہیں. انہوں نے میتھ کو مشکل ترین بنا دیا اور وہ بچوں پر چلاتے اور چیختے بھی ہیں بہت زیادہ. تمام طالب علم چاہتے ہیں کہ مس اسمتھ واپس آ جائیں. یہ تھا پیراگراف. اب اس کو ون بائی ون ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن میں بہت ڈفرینس آ جاتا ہے ایز کمپیئر ہم پیراگراف کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. پیراگراف میں ہم سیکوینس کا خیال رکھتے ہیں کہ پچھلے جملے کو اگلے جملے سے ملانا پڑتا ہے اور اس میں اردو کو بالکل تبدیل کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنا. تو اس میں کیا ہوتا ہے پچھلے سینٹینس کا اگلے سینٹینس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چلیں دیکھتے ہیں کیسے. سب سے پہلا جملہ ہے مس اسمتھ از اے گریٹ ٹیچر. مس اسمتھ ایک زبردست ٹیچر ہے. مس اسمتھ از ہیں ایک گریٹ بہترین یا زبردست ٹیچر استاد. مس اسمتھ ایک بہترین استاد ہے. دوسرا جملہ ہے شی میکس میتھ لک ایزی. یاد رکھیے گا شی کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن ہم جملے کو دیکھ کر وہ لگاتے ہیں، انہیں لگاتے ہیں، یا جیسا جملہ ہوتا ہے اس طرح ہم سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں میں نے وہ میتھ کو آسان بناتی ہیں یہ بھی میں لکھ سکتا تھا، لیکن میں نے کیا لکھا انہوں نے میتھ کو آسان بنایا یا انہوں نے میتھ کو آسان دکھایا یا انہوں نے میتھ کو دکھنے میں آسان بنایا. بات ایک ہی ہے. وہ میتھ کو آسان بناتی ہیں یہ بھی میں کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے بہت زیادہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیا اس لیے میں نے اس طرح لکھا. میک کا مطلب ہوتا ہے بنانا، میتھ کا مطلب ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہے، لک مطلب ہوتا ہے دکھنا، ایزی مطلب آسان. اوکے نیکسٹ ہے شی آلسو ٹیچز ہر اسٹوڈنٹس. شی مطلب وہ، آلسو کا مطلب ہوتا ہے بھی بے دو چشمی ہے اور چھوٹی یہ والا بھی، یعنی کسی اور بھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آلسو کا مطلب بھی، ٹیچز کا مطلب پڑھانا یا پڑھاتی ہیں. ہر اسٹوڈنٹس اپنے طالب علموں کو، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پڑھاتی ہیں یا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پڑھاتی ہیں، وہ اپنے طالب علموں کو یہ بھی پڑھاتی ہیں. ہاؤ ٹو بی گریٹ پیپل. کس طرح اچھا انسان بننا ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ ایک بات سوچ رہے ہوں گے، پیپل کا مطلب ہوتا ہے لوگوں، کہ کیسے اچھے لوگ بننا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا، یا کس طرح بہترین لوگ بننا ہے، کس طرح اچھا انسان بننا ہے یا کس طرح بہترین لوگ بننا ہے. بات ایک ہی ہے، لیکن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرو گے تو غلطی ہو جائے گی. اگر میں اس جملے کو اس طرح کہتا ہوں کس طرح بہترین لوگ بننا ہے تو یہ عجیب جملہ لگ رہا ہے. کس طرح ایک بہترین انسان بننا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، کس طرح بہترین انسان بننا ہے یا کس طرح بہترین لوگ بننا ہے، لوگ تو عجیب لگ رہا ہے. تو اس لیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے. مس اسمتھ فیلز محسوس کرتی ہیں، سک بیمار. مس اسمتھ محسوس کرتی ہیں بیمار، ون ڈے ایک دن. یہ تو میں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیا. اب دیکھیں میں نے اردو کیا لکھی ہے، مس اسمتھ ایک دن بیمار ہوتی ہیں. دیکھیں میں نے ورڈ ٹو ورڈ کیا بولا اور میں لکھ کیا رہا ہوں. یہ بہت ڈفرینس آ جاتا ہے جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. تو مس اسمتھ ایک دن، دیکھیں میں نے ون ڈے کو پہلے لکھا، بیمار ہوتی ہیں. ہوتی کا لفظ تو کہیں بھی نہیں آتا. یاد رکھیے گا جب
प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब कोई भी जुमला होता है ता ती ते ज़रूर आता है, ये कॉमन सेंस है। होती यानी महसूस करती हैं, वो बीमार महसूस करती हैं, ये भी मैं लिख सकता था मिस स्मिथ एक दिन बीमार महसूस करती हैं, लेकिन ये जुमला अजीब नहीं लगता, यानी ये जुमला कभी बोला जाता है नहीं, इसलिए हम क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं उसके बजाय कि वो बीमार महसूस करती हैं, वो बीमार होती हैं। होने के लिए टू बी का लफ्ज़ होता है, फील सिक का मतलब भी बीमार होना होता है। समझ में आई? Another teacher substitutes, एक और उस्ताद मुतबादिल। अब ये जुमला अजीब नहीं लग रहा कि another teacher substitute, another का मतलब एक और, टीचर का मतलब उस्ताद, सब्सिट्यूट मुतबादिल यानी एक और टीचर को लाया जाता है उनकी जगह। अगर इसको सेंसिबल ट्रांसलेशन की जाए तो यहाँ पे ये लिखना चाहिए जुमले में कि उनकी जगह यानी मिस स्मिथ की जगह एक और टीचर को लाया जाता है, यानी उनके मुतबादिल में, यानी उनकी जगह। मिस्टर जॉनसन टीचर्स पढ़ाते हैं, द क्लास को, इंस्टीड यानी मिस स्मिथ के बजाय। इंस्टीड का लफ्ज़ यहाँ पे बजाय के लिए लिखा हुआ है, यानी रोज़ाना क्लास कौन लेती थी? मिस स्मिथ लेती थी, लेकिन आज उनके बजाय किसने क्लास को पढ़ाया है? मिस्टर जॉनसन ने। ओके, मिस्टर जॉनसन क्लास को पढ़ाते हैं बजाय मिस स्मिथ के। सही है। नेक्स्ट देखें, मिस्टर जॉनसन इज़ अ बैड टीचर। मिस्टर जॉनसन एक बुरे उस्ताद है या एक ख़राब उस्ताद है। मिस्टर जॉनसन इज़ है, एक, बैड बुरे या ख़राब, टीचर उस्ताद। मिस्टर जॉनसन एक ख़राब उस्ताद है। ही मेक्स मैथ कन्फ्यूजिंग। ही वो, मेक्स बनाते हैं, मैथ को, कन्फ्यूजिंग उलझा देते हैं या मुश्किल बना देते हैं। तो यहाँ पे तो ये लफ्ज़ है कि मेक मतलब बनाना, मैथ को कन्फ्यूजिंग यानी मैथ को उलझा देते हैं। ही मेक्स मैथ कन्फ्यूजिंग, वो मैथ को उलझा देते हैं। यहाँ पे इस जुमले को गौर करें, मैंने उर्दू लिखी है, वो मैथ को उलझा देते हैं, वो मैथ को मुश्किल बना देते हैं, लेकिन अब जो मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा उसको देखें। ही वो, मेक्स बनाते हैं, मैथ को बनाते हैं, कन्फ्यूजिंग मतलब ख़राब कर देते हैं, मैथ को ख़राब कर देते हैं, मैथ को उलझा देते हैं, मैथ को मुश्किल बना देते हैं। तो 3 उर्दू आ रही हैं, लेकिन आपने ऐसी उर्दू लिखनी है जो सबको समझ में आए और वो सेंसिबल भी हो, यानी आपका सेंस कबूल भी करे उसे। He also yells at students a lot. वो बच्चों पर चिल्लाते भी बहुत हैं। He वो, also भी, yells चिल्लाते हैं, at the students तालिब इल्मों पर या स्टूडेंट्स पर, a lot बहुत ज़्यादा। वो बच्चों पर चिल्लाते भी बहुत हैं और या वो बच्चों पर चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं। The students want Miss Smith back. बच्चे चाहते हैं मिस स्मिथ वापस आए। The students बच्चे या तालिब इल्म, wants चाहते हैं, मिस स्मिथ को, back वापस चाहते हैं। तो आज का सबक यही था। उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई गलती हुई है तो वो भी बता दें, क्योंकि इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, नो डाउट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।